9/11/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बापदादा पुनरावृत्ति 30/11/2007 मधुबन। सत्यता एवं पवित्रतार शक्ति को स्वरूप आनिबा सहित बालक एवं बालिका पणियार संतुलन रख। आज सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सद्गुरु निजर चारि आड़र सत्यता स्वरूप शक्ति स्वरूप पिलामानंकु देखुचंती। काहेकि ना सत्यतार शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति अटे। एही सत्यतार शक्तिर आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन, वतन, कर्म, संबंध, संपर्क तथा स्वप्न रे मध्य अपवित्रतार चिन्ह बन्न न रहू। एही भली पवित्रतार प्रत्येक स्वरूप कौन देखा जाए? एही भली पवित्रता आत्मार चाली चलन एवं चेहरा रे दिव्यता स्पष्ट रूप से देखा जाए। सेमाने नयन रे आत्मिक चमक एवं चेहरा रे सर्वदा स्मित हास्य तथा चाली चलन रे प्रति पादरे ब्रह्मा बाबांक समान कर्मयोगी स्थिति। सत्य पितांक द्वारा वर्तमान समय तुमे माने एही भली सत्यवादी हेउछ। दुनिया रे मध्य अनेक आत्मा निजकु सत्यवादी बोली कहउछंती, सत्य मध्य कहउछंती, किंतु संपूर्ण पवित्रता ही सच्चा सत्यतार शक्ति अटे, जहाँकि वर्तमान एही संगम जुगरे तमे माने हेउछ। तेबे एही संगम जुगर श्रेष्ठ प्राप्ति हला सत्यतार शक्ति एवं पवित्रतार शक्ति, जହାର प्राप्ति होउची सत्य जुगरे तुमे समस्ते ब्राह्मणर देवता होइछ। आत्मा एवं शरीर उभय रूपरे पवित्र होउछ। सारा सृष्टि चक्र भितरे अन्य केही भी आत्मा एवं शरीर दुईटी जाकर पवित्र हेउनाह एवं आत्मा हिसाब रे पवित्र हेउछ, किंतु शरीरर पवित्रता मिलु नाही। तेणु एही भली संपर्क पवित्रता को वर्तमान समय तुमे माने साधारण करुछ एवं निशारे सहित कहूछ। मने अच्छी कौन कहूछ? मने पकाओ। समस्ते दिलर सहित एवं अनुभवर सहित कहूछ पवित्रता तो आमर जन्मसिद्ध अधिकार। तेबे जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करने मध्य सहज होता है। काहेकि ना पवित्रता बा सत्यता को प्राप्त करने पाई तुमे समस्ते प्रथमे निजर सत्य स्वरूप आत्मा को जानी जाउछ। सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सत्य गुरुंगु चिकित्सा चिन्ही पारिवा एवं पाई जाइछ। तेणु जेते दिन पर्यंत कौनसी आत्मा निजर सत्य स्वरूप को बा सत्य पिता को जानी नाह, सेते दिन पर्यंत संपूर्ण पवित्रता एवं सत्यतार शक्ति आसी पारिबो नाही। तेणु तुमे समस्ते सत्यता एवं पवित्रतार शक्तिर अनुभवी अट ना? कौन कहूछ? अनुभवी अट तो? सेमाने तो चेष्टा बहुत करुछंती, किंतु यथार्थ रूपरे ना निजर स्वरूप को ना सत्य पितांकर आदि स्वरूप को जानी पारुछंती। किंतु तुमे समस्ते वर्तमान समय अनुभव द्वारा पवित्रता को एभली सहज रीति रे आपणर नैज, जहाँकि एही समय प्राप्तिर प्रारब्ध रूपरे देवता मानकर नेचर पवित्रता मध्य अटे एवं स्वाभाविक मध्य अटे। तेबे एही भली स्वाभाविक चेतनार अनुभव तुम माने एबे ही प्राप्त करुछ। तेणु चेक कर जे पवित्रता बा सत्यतार शक्ति मोर स्वाभाविक चेतन परिवर्तन
ହେଲାଣି ତ? କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ରତା ଆମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ ନା? ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମେହନତ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ୁନାହିଁ ନା? ସହଜ ଅଟେ ନା? କାହିଁକି? ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ତ ଏହାକୁ ଅସମ୍ଭବ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସହଜ କରିଦେଉଛ। ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ନୂଆ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିବା ବାଲାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ଅତି ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଯାଉଛ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ମିଳିଛି ଯେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ଆସିପାରିବା। ତେବେ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ସାହସ ଅଛି ତ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦେଖ, ଟିଭିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ହାତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ସାହସୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସାହସ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯଦି ସାହସ ଅଛି, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ତା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାଥିରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପଦାଦା ଏବଂ ପରିବାରର ତରଫରୁ ଆଉ ଥରେ ପଦ୍ମା ଗୁଣ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ତୁମ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ବିଛୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପିଲାମାନେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ପରିବାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛ। ବାପଦାଦା ବତନରେ ଦାଦିଙ୍କ ସହିତ ବସି ଗୋଟିଏ ଫଳାଫଳ ଦେଖିଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ଜାଣିଛ? ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏବଂ ମାନୁଛ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଳକ ହିସାବରେ ମାଲିକ ଅଛୁ। କ'ଣ ଅଟୁ ତା? ତେବେ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଅଟ, ବାଳକ ମଧ୍ୟ ଅଟ। କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଅଟ ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ଭାବିଛନ୍ତି ହାତ ଉଠାଅ ଯେମିତି ନୁହେଁ, ହିସାବ ନିକାଶ ନା? ଆଚ୍ଛା, ହାତ ତଳକୁ କର। ବାପଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଳକପଣିଆର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶା ତ ସହଜରେ ଆସିଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ବୋଲି କହୁଛ, ତେଣୁ ବାଳକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛ ନା? ଏବଂ ସାରା ଦିନ ମେରା ବାବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣୁଛି। ପୁଣି ଭୁଲି ବି ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେବା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଛି। ଯଦି ବାବା ଶବ୍ଦ ନ ବାହାରୁ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ସେବା କରୁଛ, ଭାଷଣ କରୁଛ, କୋର୍ସ କରାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟପିକ୍ ଉପରେ କୋର୍ସ କରାଉଛ, ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱରୂପ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଶୁଣିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ। ଏମିତି ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଟେ ବା ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେବେ କୁହାଯିବ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ ମିଳିଗଲା। ତେବେ ବାଳକ ପଣିଆର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶା କମ୍ ବେଶୀ ହିସାବର କରୁଛି। ବାବା ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମାଲିକ ପଣିଆର
ବାସ୍ତବିକତାର ନିଶା ତୁମର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଅଧିକ କେବେ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ଡବଲ ମାଲିକ ଅଟ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ଯାହାକି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତ ଅଟ ନା। ଏହା ବାବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଲକ୍ଷେ କାହାକୁ ହଜାରେ ତାହା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତି ଅସରନ୍ତି ମାତ୍ରାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତି ବେହଦ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, କମ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହିଭଳି ଏବଂ ଏକା ପରିମାଣରେ ହିଁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସ୍ୱରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ନିଶାର ସହିତ ବା ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ରାଜା ଅଟେ। ତେଣୁ ରାଜା ସନ୍ତାନ ଅଟ, ପ୍ରଜା ନୁହେଁ ନା। କ'ଣ ରାଜଯୋଗୀ ଅଟ ନା ପ୍ରଜାଯୋଗୀ ଅଟ? ରାଜଯୋଗୀ ଅଟ ନା। ତେଣୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଦାଦିଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାଳକ ପଣିଆର ନିଶା ଯେତିକି ରହୁଛି, ମାଲିକ ପଣିଆ ନିଶା ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ କମ୍ ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମାଲିକ ପଣିଆର ନିଶା ସବୁବେଳେ ରହୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବା ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ୟା ବା ବିଘ୍ନର ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ବିଶେଷ କରି ତୁମର ମନ ହିଁ ଅଟେ। ମନ ହିଁ ହଲଚଲ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମନ ମନାଭାବ ଅଟେ। ତନ ମନାଭାବ ବା ଧନ ମନାଭାବ ନୁହେଁ, ମନ ମନାଭାବ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ମାଲିକ ଅଟ, ତେବେ ସୁନ୍ଦର ମନ ମାଲିକ ନୁହେଁ। ମନ ତ ତୁମର କର୍ମଚାରୀ ଅଟେ, ରାଜା ନୁହେଁ। ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରୀ। ଅଧୀନବାଲାଙ୍କୁ ରାଜା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାଲିକ ଅଟେ, ମନର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ବା ଏହି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ରହୁନାହିଁ, କମ୍ ସମୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଅଟେ। ମନେ ଅଛି ତ? ତୁମମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଠରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲ? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠରେ ଜାଣିଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାଠରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ରାଜା। ଏହିସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ମାଲିକ ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାର ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବାପଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯିଏ ଅଟେ, ଯେପରି ଅଟେ, ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ବା ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବଳ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା। ଯଦି ଏହି ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦା ରହିବ, ତେବେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମା ଆଗରେ ବିଘ୍ନର ବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବା ବିଘ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦିଓ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ନିଶ୍ଚୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମିକ ନିଶା ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମାଲିକ ପଣିଆରେ ନିଶାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କର। ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କଥା। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ଚେକ୍ କର। ମାଲିକ ପଣିଆର ଅଧିକାର ସହିତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରୁଥିବା, ନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ମନେକରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛ ନା? ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ରହି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଯେପରି
ବିନାଶୀ ପଦବୀବାଲା ଯେତେବେଳେ ନିଜର କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ନା, ତାପରେ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମାଲିକପଣିଆର ସ୍ୱରୂପ ଅଧିକାରେ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତିର ହୋଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ସେହିଭଳି ମାଲିକପଣିଆର ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତିର ଚେକିଂକୁ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସବୁବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତି ତଥା ଖୁସିର ଅନୁଭବୀ ହେଉଥିବା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସହଜ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେବା ଅଧିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧୀନ ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ଅଧୀନତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର କହୁଛ, ମୋ ସଂସାର ହିଁ ଏଇଭଳି, ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସଂସ୍କାର ଏଭଳି, ମୋର ନେଚର ଏହିଭଳି। ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ମୋର ସଂସ୍କାର ଏହିଭଳି, ମୋର ଚେତନା ଏହିଭଳି, ତେବେ କ'ଣ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାର ତୁମର ଅଟେ? କ'ଣ ଏହାର ମୋର ସଂସ୍କାର? ଏହା ତ ମଝି ସମୟ ରାବଣର ସଂସ୍କାର ବା ରାବଣର ଦାନ ଅଟେ। ତେବେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ମୋର କହିବା ହିଁ ଭୁଲ କଥା। ତୁମର ସଂସ୍କାର ତ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କର, ତାକୁ ମୋର ମୋର କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ତୁମେ ଅଧୀନ ହୋଇଯାଉଛ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତାର ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ। ଯାହା ବାରମ୍ବାର ସଂସ୍କାର, ତାହା ମୋର ସଂସ୍କାର। ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏବଂ ଶୁଭ କାମନାଧାରୀ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ରଖିଛ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ରାବଣର ରହିଛି। ତେଣୁ ମିଶାମିଶି ହୋଇଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ମୋର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର, ଆଉ କିଛି ବାବାଙ୍କର ଭଲ ସଂସ୍କାର, ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକାଠି ରହିବା କାରଣରୁ ଖିଟ୍ ଖାଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସଂସ୍କାରର ମଧ୍ୟ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ, ତାହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ସଂକଳ୍ପ କଥା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ମନ ସଂସ୍କାର କରେ, ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ସହଜ ଦିଏ ସାରା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ଦାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଲିକପଣିଆର ନିଶା ସ୍ୱାଭାବିକ ଚେତନା ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ବାଳକପଣିଆରେ ନିଶା ତୁଳନାରେ କମ୍ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବାର ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେବାର ଅଛି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆସିବେ, ସେମାନେ କି ବହୁତ ପଛରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ତ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟ ନା। ତେଣୁ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତ? ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମୃତିରେ ଆଣ ଯେ ମୁଁ କିଏ। କେବଳ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ ଅଟେ, ମୁଁ ସେଇଆ। ସ୍ମୃତିକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣ। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? ଆଚ୍ଛା, ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ସମସ୍ୟାର ନାମ, ବିଘ୍ନରେ ନାମ, ହଲଚଲର ନାମ, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ନାମ, ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମର ନାମ, ବ୍ୟର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧର ନାମ, ବ୍ୟର୍ଥ ସ୍ମୃତିର ନାମକୁ ସମାପ୍ତ କର ଏବଂ କରାଅ। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? କରିବ ତ? ଯଦି କରିବ, ତେବେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ହାତ ଉଠାଅ। ଏହିଭଳି ହାତ ଉଠାଇବା ତ ସାଧାରଣ କଥା ହେଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ହାତ ଉଠାଅ କରାଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ହାତ ଉଠାଅ। ଶରୀରର ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ବହୁତ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ହାତ ମିଳିବ,
ଭାବରେ ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଖୁସିରେ ଉଠିଯିବ ଏବଂ କହିବେ ଆମର ସୁଖଦାତା ଶାନ୍ତିଦାତା ବାବା ଆସିଗଲେ। ତମମାନେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛ ନା? ନେଉଛ ତ? ପକ୍କା? କ'ଣ ଟିଚରମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛ ତ? ପାଣ୍ଡବମାନେ ନେଉଛ ତ? ପକ୍କା? ଆଚ୍ଛା, କୌଣସି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛ ନା ନାହିଁ? ଆଉ କେତେ ସମୟ ଦରକାର? 1 ବର୍ଷ ଦରକାର ନା 2 ବର୍ଷ ଦରକାର? କେତେ ବର୍ଷ ଦରକାର? ବାପଦାଦା ତ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଯଥାଶକ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବା ଉଡ଼ିବାର ବିଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ତିଥି ନିଜେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର। ବାପଦାଦା ତ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କର, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ନିଜ ପାଇଁ ତାରିଖ ପକ୍କା କର ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ବାଣୀର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ତ? କାହିଁକି ନା ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିପାଇଁ ଆପେ ଆପେ ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ସବୁଆଡ଼ୁ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଇମେଇ ବା ସନ୍ଦେହ ଏଠାରେ ରହିଛି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆନ୍ତରିକ ସଂକଳ୍ପରେ ଇମେଲର ବେଗ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବାବା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶୁଣି ବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ବା ନିଜର ସ୍ଥିତିର ବା ସେବାର ସମାଚାର ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଲେଖି ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାପଦାଦା ସେହି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ ବିଦେଶରେ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ଦେଶ ଭିତରେ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତର ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସ୍ନେହର ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସକାଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ସବୁ କଥା ତ ଶୁଣିଲ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯେପରି ସହଜ ଲାଗୁଛି ସେହିପରି ଶୁଣିବାର ସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧୁର ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବାର ଦରକାର। ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, ତେବେ ତ ବିଶେଷ କରି ମନର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି ମନକୁ ଜିତିଲେ ଜଗତକୁ ଜିତିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଶୁଣିଲ, ଏବେ ଦେଖିଲ, ଏବେ ଆତ୍ମା ରାଜା ହୋଇ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାରକୁ ନିଜର ଅଧିକାର କରିପାରିବ। ଏବେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ତିନୋଟି ଯାକର ମାଲିକ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅ। ସ୍ୱିଟ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁର ଶରୀର ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ତାପରେ ଅନୁଭବ କର ଯେ ଆଦେଶ କରିବା ପରେ ବା ଅଧିକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଶକ୍ତି ମୋର ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଚାଲୁଛି ତ? ତେଣୁ ଏବେ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ବାପଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ ଦରକାର କରାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସଦା ସମାନଧାରୀ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ପବିତ୍ରତାର ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ସଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ସର୍ବଦା ନିଜର ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଥିବା ଚାରିଆଡ଼ର ବାବାଙ୍କର ଭଗବାନ କେଲା ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ହେଉ। ତା ସହିତ ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ନମସ୍ତେ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା ନିଜେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱର ଆଧାର ମୂରତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦର ଅଧିକାରୀ ଭବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବାପଦାଦା ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର,
ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ଚାହୁଁଛ ବା ସେହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ ଆସୁ ଯେ ମୋତେ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହିଭଳି କୌଣସି ଆଧାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ କାହାର ଆଧାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ଆଧାର ନେବ ସେହି ଅନ୍ୟରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ମୋତେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱର ଆଧାର ମୂରତ ଅଟେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା ସଂଗଠନର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉମଙ୍ଗ ସଂକଳ୍ପକ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଅଶରୀର ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେପରି କେହି ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ତେବେ ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଭରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପିଆନ୍ତି। ସେହିଭଳି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଅଶରୀ ଆତ୍ମା ମନେ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଏହି ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତି ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତି ଭରିବାର କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ତୁମର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତି ରହିଥାନ୍ତି ସେତିକି ସମୟ ବାବା ସାଥୀ ଉପରେ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।